बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। खबर पड़ताल के इस प्रोग्राम के विच सारे अहम मसलों की पड़ताल करांगे और बड़ी बरीकी दे नाल कपड़ छान करने की कोशिश करांगे उन्हां सारियां घटनावां दी जिहड़ियां पंजाब की सियासत ते और दुनिया भर च बैठे पंजाबियों के नाल सीधे असीधे रूप दे विच जुड़ियां हुईयां ने। सुखबीर सिंह बादल बारे एक छोटा जिहा अपडेट साझा कर लईए। सुखबीर सिंह बादल नूं कल मैदानता हस्पताल दे विच तब्दील किया गया। उन्होंने इस तो पहला फोर्टिज हस्पताल मोहाली दे विच सी। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा सी 2 दिन पहला कि वो कोविड पॉजिटिव ने पर उन्होंने सेहत ठीक है, पर सेहत कारणा करके ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आवे सुखबीर सिंह बादल नूं पहला मोहाली दे फोर्टिज और उस तो बाद पता लग्या कि उन्होंने मैदानता हस्पताल विखे तब्दील किया गया। कल 2-3 घटनावां बहुत अहम हुईयां ने। अरविंद केजरीवाल ने धरना मारिया, फिर केंद्र सरकार के नाल टाकरा सामने आया और नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की लंच मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का नतीजा की निकलिया, नवजोत सिंह सिद्धू के इस ट्वीट चों इसका मतलब समझा जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस ट्वीट नूं पढ़न तो बाद उहदा कपड़ छाण करन तो बाद मैं महसूस करदा कि सियासी समझौते का ऐलान हाले नहीं होगा। कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू नूं गवाउणा नहीं चाहती क्योंकि कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया नूं गवा चुकी है, जिहदे नाल बहुत सारे विधायक चले गए और मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार डिग गई। सचिन पायलट भी जांदे जांदे रुके ने। गहलोत की सरकार के उत्ते भी खतरा आ गया सी। पर सिद्धू ना तो सरकार तोड़न दे दिशा दे विच कदी नज़र आउंदे ने और ना नवजोत सिंह सिद्धू का किरदार सरकारां तोड़न वाला है। पर नवजोत सिंह सिद्धू नूं इस गल का दुख जरूर है कि जदों नवजोत सिंह सिद्धू नूं अहुदे तो बरतरफ किया गया, उहदे पिछे जिहड़े आधार सी वो सियासी आधार कारण बनाए गए, वो हकीकी आधार कारण नहीं बनाए गए। और उस वेले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या उस वेले दी जिहड़ी हाई कमांड है उन्हें भी नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल इंसाफ नहीं किया। और हुण जदों पंजाब च चोणां नूं 1 साल रह गया तो जदों नवजोत सिंह सिद्धू की किरदार की चढ़त उस तरह बरकरार है, नवजोत सिंह सिद्धू का सिद्धांतां ते खड़ा होना उस तरह लोगों के विच प्रसिद्ध है। अजिहे मौके कांग्रेस फिर किते ना किते चाहती है कि नवजोत सिंह सिद्धू के नाल कोई सियासी समझौता सिरे चढ़े। ये भी पता लग्या कि कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानगी नवजोत सिंह सिद्धू कोले जांदी नहीं, उहदे ते मोहर ला रहे। मतलब ये सूत्र कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू की प्रधानगी के हक च नहीं, वो सुनील जाखड़ नूं बतौर प्रधान देखना चाहते हैं। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ये जरूर चाहते हैं कि सिद्धू नूं असीं मंत्रीमंडल च सैट कर लीए। पर नवजोत सिंह सिद्धू मंत्रीमंडल च सैट नहीं होना चाहता क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू वो लीडर है जिहड़ा सैट नहीं हो सकता। नवजोत सिंह सिद्धू मंत्रीमंडल च आ भी जाए, नवजोत सिंह सिद्धू के राह च रुकावटां ने। नवजोत सिंह सिद्धू के राह च ये रुकावट है कि जे मैं मंत्री बनदा तो मैं सरकार तो फिर पूछूंगा कि मैं माइनिंग की पॉलिसी दत्ती सी, उहदा की बनिया। नवजोत सिंह सिद्धू का किरदार हुण भी सरकार तो पुछदा है कि मैं शराब के उत्ते पॉलिसी सुझाई सी, की बनिया। नवजोत सिंह सिद्धू का किरदार ये सवाल भी करता है बार बार हर मीटिंग च कि घर घर कर्जा माफ़ी का वादा किया सी, घर घर नौकरी का वादा किया सी, समुची किसानी का कर्जा माफ़ी का वादा किया सी। सो ये सारे कारण ने जिहड़े मेरी नज़र च नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल सियासी समझौता नहीं होण दे रहे। और दूसरी गल, नवजोत सिंह सिद्धू नूं ये भी डर है कि अगर मैं ठोस समझौता किए बिना इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरीश रावत या कांग्रेस की या हाई कमांड की गल मन्नी तो की गारंटी है कि 2022 दीयां चोणां कांग्रेस जितण तो बाद मैनू मुड़ तो अखों परोखे तो नहीं कर देगी। की गारंटी है कि मुड़ के अखों परोखे नहीं किया जाएगा। की गारंटी है कि दोबारा अगर मैं सिद्धांतां वाली गल चकूँगा तो मेरी गल नूं सुनिया जाएगा। की गारंटी है। नवजोत सिंह सिद्धू के जहन च सारे सवाल चलते हैं। और दूजे पासे कांग्रेस खुल के नवजोत सिंह सिद्धू नूं वो ताकत नहीं देना चाहती जिस ताकत की वरतों दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू जो कहे वो कर दिखाउण दा मादा रखे।
ਉਹਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, 79 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 79-80 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਮਰ 'ਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਬੜਿਆ। ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਾ ਘਟਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਵਪਾਰ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 5-6 ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ਾ ਘਟਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਘਟਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਢੈਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਤਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਚ ਤੇ ਸੱਦ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੰਚ ਤੇ ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿ 1 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ? ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ
ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 2022 'ਚ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਦੋਹਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਲੰਚ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਡਿਨਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਏ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਨਰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। आपकी मर्जी है, जब उनको लगेगा अगर वो पंजाब के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, मेरी तरह है ना। अगर हम करोड़ों की 40 करोड़ की नौकरी छोड़ के साल की वो बंदा बैठा है ना, आज वो नौकरी पे भी नहीं जा रहा, वहाँ भी नहीं जा रहा, कि किसान भाई को ये ना लगे कि मुझे छोड़ के इस समय पे ये बंदा अपने पैसे कमाने चले गया, मेरी रोज़ घर में लड़ाई होती है, फिर भी कहना नहीं मैं नहीं जाना। तो उसका एक मकसद है, वो अपना जीवन एक मकसद से जी रहा है कि वो पंजाब के लिए मरना चाहता है। जिस पोजीशन पे उसे लगेगा कि मैं पंजाब के लोगों की सेवा कर सकता हूँ तो वो करेगा। उसको पद का शौक होता तो वो 1.5 साल से कहीं और बैठ जाता। अगर वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, किसी परफॉर्मेंस ही नहीं कर सकता, तो उसकी सैक्रिफाइस का फायदा क्या है? लेकिन देखो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि हम दोनों लोग अपना सारा कुछ छोड़ के इसलिए नहीं है पॉलिटिक्स में कि हमें कोई पदवी चाहिए। फिर तो यूनियन मिनिस्टर होते ना वो, फिर तो वो यूनियन मोदी जी को छोड़ के आए, फिर तो यूनियन मिनिस्टर होते, कुरुक्षेत्र से लड़ लेते इलेक्शन। क्या बड़ी बात थी, कौन छोड़ता है?
तो वो छोड़ा है ना पंजाब के लिए। तो अगर पंजाब का भला कर सके ऐसी कोई पोजीशन हुई या आगे भगवान ने दी जिससे वो निर्णय ले सके पंजाब के हित में, तब तो वो मैम तो आप ये कह रहे हैं कि सिद्धू साहब की भूमिका क्या होगी वो खुद ही तय करेंगे। वो खुद लेकिन ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ, ਸਿਆਸੀ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਕਰਕੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀ, ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਲੜੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਦਮਦਾਰ ਪੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਝਾਇਓ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਐਲਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਰੇੜਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਐਲਜੀ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੁਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਤਾ, ਫਲਾਈਓਵਰ 150 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 800 ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ 90 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ? ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਤਾ
ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾल ਦੀ ਗੱਲ सुनते हैं, फिर हल्का लांबा की गल सुनते हैं। उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब फिर हमारा क्या मतलब होगा? फिर जनता का क्या मतलब होगा? फिर आपका क्या मतलब होगा? फिर देश की जनता का क्या मतलब होगा? अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी? दिल्ली की जनता की चलेगी नहीं चलेगी? मुख्यमंत्री कहां जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? ये जो मर्जी हमारी शक्तियां छीन ले, ये जो मर्जी कर ले। आपको याद है जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था, सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। हम आपके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे पूरी दिल्ली में। एलजी साहब ने 1 साल तक फाइल रोके रखी सीसीटीवी की। 1 साल तक, 1 साल तक सीसीटीवी की फाइल रोके रखी। फिर मैं, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी और सतिंदर जैन, हमने एलजी साहब के घर के अंदर जाके धरना कर दिया और आपकी फाइल पास करा के लाए थे। तो दोस्तों, अपने सामने अब 2 काम है, दिल्ली की जनता के सामने 2 काम है। एक, हम ये संघर्ष करते रहेंगे कि जिसके लिए हमारे आजादी के दीवाने लड़े थे, उन्होंने कुर्बानियां दी थी कि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, ये सत्ता वापस जनता के हाथ में लेके रहेंगे। और दूसरा, कोई भी काम नहीं रुकने देंगे। जितने दिल्ली के विकास के काम हैं, सारे विकास के काम होंगे। इसके लिए चाहे मेरे को इनको पैर पकड़ने पड़े और चाहे इनको हाथ पकड़ के थोड़ा सा। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। 350 ਕਰੋੜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ 200 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਖੋ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਐਲਜੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਐਲਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰੂ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਲਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ, ਐਲਜੀ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ 63 ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੌਨ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। सो उसे इस सिलसिले हम दिल्ली की बारी आ गई। ये जो कुछ भी चल रहा है इसमें दिल्ली की केजरीवाल सरकार पूरी तरह से शामिल है। 3 फरवरी को कैबिनेट नोट लेकर आता है, एक पन्ने का लिखता है सरकार का मतलब मुख्यमंत्री नहीं एलजी होगा, कांग्रेस को मंजूर नहीं। कोर्ट ने जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने तय कर दिया 2018 3 साल पहले कि चुनी हुई सरकार और नियुक्त किए गए एलजी की क्या अधिकार होंगे, विवाद खत्म था। अचानक 3 साल बाद ये विवाद उत्पन्न होता है। आप समझ रहे क्यों? दिल्ली में पेट्रोल 90 पार, सिलेंडर 900 पार, हवाएं जहरीली, पानी से लोग तरसते हैं, कोरोना महामारी से दिल्ली अभी निकली नहीं। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा और केंद्र ये एक पन्ने का संशोधन लाकर सारे मुद्दों से अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाना चाहती है। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਸ ਖਾਸ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ
ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੇੜਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈस कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ये फैसला किया, जैसे साथी ने बोला, 26 तारीख को हमने जो घोषणा किया है कि ऑल इंडिया का हड़ताल होगा, वो हड़ताल सिर्फ किसानों का नहीं है, वो सारे संगठनों ने बोला है कि हमारा ऐसे मीटिंग अभी हुआ है उसी तरह मीटिंग हम स्टेट में करेंगे, जिला में करेंगे, तहसील में करेंगे, पंचायत में करेंगे। और वो मीटिंग से उभर कर हमारा जो साथी वो ट्रेडर्स का एसोसिएशन है और ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का जो एसोसिएशन है और मजदूरों का एसोसिएशन है, सारे दुकानदारों से साथ बात करेंगे और सारे ये जो ट्रांसपोर्टर्स से साथ बात करेंगे। कोई दुकान खोलेंगे नहीं, कोई व्हीकल रास्ता से निकलेंगे नहीं। उसी तरह सबसे बड़ा एक जनता का बंद का रूप में ये बंद बन जाएगा, हमको बहुत उम्मीद है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि हमने आज ये भी तय किया कि हरियाणा के किसानों को भी कॉल देंगे कि वो लैंड रिकॉर्ड लेके उसको रिजेक्ट करे, उस चीज़ को जो सरकार की है। अभी कॉल देंगे, इम्प्लीमेंट कितना होता है वो आने वाले दिनों में पंजाब और हरियाणा मिलकर कल मीटिंग भी करेंगे। फाइनली यही होया, बहुत सारिया जथेबंदियां ने दो राय, एक तो यह है कि आप 26 तरीक ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ हो रहे हैं, दूसरा है भी संयुक्त किसान मोर्चे के अंदोलन के बारे कुछ जथेबंदियां रहे सी 28 तरीक ਨੂੰ होली है, तो वो पंजाब के अंदर लगता नहीं कि कोई समस्यावां आउण। बाकी जगह तो हो सकता दुकानदार बाजारां वालियां नूं कोई समस्या आ सकदियां, बट पहलां भी त्यौहार मनाए ने अंदोलन दे विच ही, इस करके तकरीबन ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਓ ਜਲਾਲ नहीं वो 26 ਨੂੰ नहीं होना, 26 ਨੂੰ नहीं होना, वो तो 29 ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, 28 ਦੀ ਹੋਲੀ ਆ 29 ਦਾ। हाँ 28 ਨੂੰ ਹੋਲੀ, 29 ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਉਹ 29 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਏਜੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਦੇਖੋ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਛੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦਰਿਆ ਵਹੂਗਾ ਵੀ, ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਲਪੇਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਬੜਨ। ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। खुद तय करेंगे और कुछ नहीं भी हो तब भी है। मैं घर बैठी थी, आज मुझे जाट महासभा वालों ने पंजाब का प्रधान बना दिया, मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो ये लोगों ने अपना प्यार है, इनको विश्वास है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा फार्मिंग से क्या लेना देना है, पर इनको लगा कि मेरे लिए मैं परफॉर्म करूँगी और मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक प्रधान हूँ। तो मैं अपनी प्रधान की कैपेसिटी में मैंने इसीलिए एक्सेप्ट किया। मैंने पहले पूछा मैं किसी के अंडर हूँ, नहीं, मैं किसानों के साथ मिल सकती हूँ, जाऊंगी, मैं उनकी सिंगू बॉर्डर सब पे जाऊंगी, यूनियंस के साथ इंटरैक्ट करूंगी। हाँ जी आप करोगे, आप ऑल इंडिया लेवल पे किसान की आवाज़ बनोगे, तो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जब बीजेपी में एमसीडी की 0 सीट आई और लगातार तीसरी दफ़ा अरविंद केजरीवाल की भारी बहुमत से सरकार दिल्ली में बनी, तो बीजेपी बैकडोर से शासन करना चाहती है दिल्ली के ऊपर। चुनी हुई सरकार के अधिकार कम करके एलजी के माध्यम से राज चलाना चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है, ये हिंदुस्तान के संविधान के विरुद्ध है। संविधान संशोधन करके दिल्ली विधानसभा को शक्तियां दी गई, दिल्ली के मंत्रिमंडल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को शक्तियां दी गई। पहले भी बीजेपी ने एलजी राज चलाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस छोड़ के सब कुछ दिल्ली सरकार की चलेगी और सीएम का मतलब सरकार है। अब अमित शाह जी कहते हैं कि
एलजी का मतलब सरकार है और एलजी का मतलब सरकार बनाने के लिए संसद में एक बिल लेकर आ रहे हैं।